Prove that the transformation prove that the transformation W is equal to Z by 1 minus maps upper half of Z plane, upper half of, prove that the transformation W is equal to Z by 1 minus Z maps upper half of Z plane onto upper half of W plane, upper half of W plane. What is the image of the circle modulus Z is equal to 1 under this transformation? இப்போ இது bilinear transformation. இங்க கொடுத்திருக்காங்க பாருங்க, W is equal to Z by 1 minus Z. இது என்ன transformation? Bilinear transformation. AZ plus B by CZ plus B. இப்ப A க்கு என்ன வேல்யூ? 1. A வந்து 1, B வந்து 0. அப்ப இது சரி. C வந்து -1, D வந்து 1. அப்ப என்ன ஆச்சு? Z by 1. இது bilinear transformation. இப்ப என்ன சொல்றாங்கன்னா, this transformation, bilinear transformation, maps upper half of the Z plane. இதுதான் Z plane, x axis origin, YO, இதுதான் Z plane. இதுல upper half னா இந்த upper half, இந்த upper halfல என்ன ஆகும்னா y greater than, இங்க கீழே வந்தீங்கன்னு வச்சுக்கீங்க y less than, y நெகட்டிவ் ஆயிடும். upper halfனா y positive, y greater than, அதான் upper. இவன் என்ன சொல்றாங்க, இந்த upper half of the Z plane is transformed to upper half of W plane. W plane என்னென்ன axis? U and W. அப்ப upper half of the W plane என்ன வரணும்? இதான் upper half. இங்க y0 னு சொன்னது மாதிரி, இங்க y0 னு சொன்னது மாதிரி, இங்க எது 0? V greater than. அப்ப நம்ம என்ன ப்ரூவ் பண்ணோம்னா, y greater than 0 gives what? V greater than 0. அதான் ப்ரூவ். இப்ப நம்ம y தானே நமக்கு வேணும், உடனே நீ z கண்டுபிடி. ஏன்னா z கண்டுபிடிச்சாதான் z is x plus i. இப்ப இது கிராஸ் மல்டிப்ளை பண்ணு, w into 1 minus z is z. இப்ப w minus w z is what? z. அப்ப w is, இது இந்த சைடு கொண்டு போனா z plus w. z வெளியில எடுத்துட்டேன்னா 1 plus. அப்ப z is w by 1. அப்ப z என்ன? x plus i. u w என்னன்னா u plus i. இது 1 plus. What is w? u plus. நமக்கு எப்போதுமே இந்த டினாமினேட்டர் ரியலா இருக்கு. அதனால நான் என்ன பண்றேன், x plus i, u plus i. இதுக்கு எது சார் கான்ஜுகேட் அப்படின்னா, இதான ரியல் பார்ட், இதான் இமேஜினரி. i க்கு பதிலா மைனஸ் i போட்டா 1 plus u minus i. கீழே என்ன வரும்? 1 plus u plus i, 1 plus u minus i, 1 plus u minus i. இப்போ நான் அந்த z ல இருந்து ஆரம்பிச்சிருக்கேன். இப்போ இங்க என்ன ஆகும் பாருங்க, x plus i by, கீழே இது a plus b, a minus b. அப்ப a ஸ்கொயர் மைனஸ் b ஸ்கொயர்னா i ஸ்கொயர், i ஸ்கொயர். இந்த மேல வந்து கேர்ஃபுல்லா பெருகுங்க. இது பெருகினீங்கன்னா
u into 1 plus u into 1 plus 2 அப்புறம் minus u into this minus iuv அடுத்து இதை பெருக்கினா v into 1 plus u I இதையும் பெருக்கினா minus I square வரும் minus I square v square இப்ப பாருங்க minus I square எவ்வளவு I square எவ்வளவு minus 1 இப்ப plus v square இது plus v square இங்க I square எவ்வளவு minus 1 அப்ப இது plus v square இப்போ x plus iy இத பெருக்கினா u plus u square minus iuv plus v இது பாருங்க plus v வெளியில i இருக்கு அப்ப iv iv இது v into i இது uv i அப்ப plus uv plus v by 1 plus u whole square இந்த minus iuv cancels uv i இப்போ பாக்கி உங்களுக்கு என்ன சார் வந்து அப்படின்னு கேட்டா this is x இப்போ எதுல இதுல ரியல் பார்ட்னா x plus iy இதுல ரியல் பார்ட் என்ன u square plus v square दो u square दो v square plus v plus iv u square plus v square plus u real part iv by 1 plus u whole square plus இப்ப ரியல் பார்ட் எடுத்தோம்னா x is equal to x இதுல எது ரியல் பார்ட் இது பை u square plus v square plus u by 1 plus u whole square plus imaginary part எடுத்தோம்னா y இது இங்க என்ன d by 1 plus u whole square plus இப்போ இங்க எனக்கு என்ன வேணும்னா நம்ம z பிளேன்ல என்ன ரீஜன் y greater than c இது upper half of the plane இங்க என்ன ரீஜன் upper half நீங்க என்ன தெரிஞ்சுக்கணும் y greater than c இது upper half z பிளேன்ல y greater than c அப்போ அந்த y வேல்யூ சப்ஸ்டிட்யூட் பண்ணு d by 1 plus u this is greater than c இப்போ இத கிராஸ் மல்டிப்ளை பண்ணா what will happen v 0 into this என்ன ஆயிடும் சரி அப்ப v greater than c இப்போ v greater than 0 னா v greater than 0 னா எந்த plane w எது v greater than 0 இந்த மேல இங்க தான் v greater than 0 so upper half of w plane y greater than 0 னா upper half of z plane அதுல இருந்து ஆரம்பிச்சா எங்க வந்து முடியாது v greater than 0 that is upper half of w so this transformation changes upper half of this one to upper half of z plane to upper half of w plane இப்போ அடுத்தது next what we want modulus z equal to 1 இப்போ இந்த modulus z equal to 1 அப்படினா இது சர்க்கிள் என்ன சொன்னேன் z minus a equal to r அப்படினா center is z is a radius is r இப்போ modulus z equal to 1 அப்படினா இது சர்க்கிள் சென்டர் என்ன ஆரஞ்சு ரேடியஸ் என்ன 1 இதான் இப்போ இங்க பாருங்க modulus z equal to 1 எனக்கு z வேணாம் சார் w வேணும் இதல இருந்து எடுத்துக்கங்க w is equal to z by குறுக்க பெருக்கினா w minus w is z அப்ப w is z plus z இந்த சைடு இப்ப w is z வெளில எடுத்துட்டா 1 plus
அப்ப what is z? W by 1 z. இப்ப இதுல சப்ஸ்டிட்யூட் பண்ணுங்க. மாடுலஸ் z is 1 அப்படினா அந்த சர்க்கிள் z வேணாம் சார், எனக்கு w வேணும்னா w by 1 plus. இப்ப இதுக்கு மாடுலஸ் எடுத்தா மாடுலஸ் w by இத கிராஸ் மல்டிப்ளை பண்ணா மாடுலஸ் w மாடுலஸ் 1 plus. What is w? u plus I. இது 1 plus u plus. What is modulus of a complex number? Root of real part square. Imaginary. This square plus. இங்க எது real part? 1 plus u. Imaginary part b square. இப்போ என்ன பண்ணுங்க, இந்த ஸ்கொயர் பண்ண ரூட் போய்டும். இப்போ ஸ்கொயர் பண்ணேன்னா you will get u square plus b square. இத ஸ்கொயர் பண்ணேன்னா 1 plus u whole square plus b. இப்போ u square plus b square. இது 1 plus 2u plus u square. இப்போ u square v square what will happen? Cancel. அப்ப இங்க என்ன இருக்கு? 0 1 plus. அப்ப 2u எவ்வளவு? மைனஸ் u என்ன? இப்ப பாருங்க u மைனஸ் காசுனா இதா w plane, இதா w plane. u halfனா u மைனஸ் halfனா இதா u axis. u ல மைனஸ் half போறீங்கன்னா இங்க வரும். u minus half na u minus half in the straight line na u minus half. What about v? v can be anything. அப்போ u minus half v can be anything na இப்படி v பாசிட்டிவா இருந்தா இங்க போகும், v நெகட்டிவா இருந்தா போகும். அப்ப u minus half na இங்க இருந்து ஒரு மைனஸ் ஒரு half யூனிட் போங்க, அதான் u பண்ணு. So இப்போ இந்த சர்க்கிள் மேல இருக்கிற பாயிண்ட்ஸ் என்றால் transformed to what? The points on the line. That's all. So இப்போ இந்த சர்க்கிள் z is equal to modulus z equal to 1 in the z plane, modulus z equal to 1 in the z plane, transformed to straight line in the w plane. இப்போ அடுத்த ப்ராப்ளம், இந்த பைலினியர் டிரான்ஸ்ஃபார்மேஷன் இப்ப டைரக்டா கொடுத்திருந்தது. இந்த ப்ராப்ளம் ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். இப்ப இதுல உங்களை முதல்ல ஒரு பைலினியர் டிரான்ஸ்ஃபார்மேஷன் கண்டுபிடிச்சிட்டு அதுக்கப்புறம் இவன் கேட்கலாம். இப்ப அதனால இந்த ப்ராப்ளம் பைலினியர் டிரான்ஸ்ஃபார்மேஷன் கண்டுபிடிக்கலாம், அதுக்கப்புறம் இந்த மாதிரி ஒரு ரீஜன் போட சொல்லுவோம். இப்ப பாருங்க, இது நல்ல ப்ராப்ளம். ஃபைண்ட் த bilinear transformation. Find the bilinear transformation. Find the bilinear transformation that maps z is equal to 1 I minus 1 on to w equal to 0 1 infinity. இப்போ also show that இதுக்கு அப்புறம் bilinear transformation you find 1 I minus 1 on to 0 1 infinity w. Also show that the transformation maps interior of circle, unit circle, interior of unit circle.
மாடுலஸ் அடிப்பது வந்து கொடுக்கல. இன்டீரியர் ஆஃப் யூனிட் சர்க்கிள், யூனிட் சர்க்கிள்ல ஒரு யூனிட் அர்த்தம், ரேடியஸ் ஒரு யூனிட் அர்த்தம். அப்ப மாடுலஸ் தட் இஸ் 1 on to upper half of, on to upper half of W plane. இப்பதானே போட்டோம் upper half of W plane என்ன அர்த்தம்? V greater than 0. V greater than 0. Interior of unit circle, modulus are equal to 1 and the circle. Center origin, radius is 1. இது என்ன plane? Z plane. இப்ப இந்த interior of this region is mapped onto upper half of W plane. இதான் W plane, இதான் U axis, இதான் V axis. Upper half of the W plane V greater than 0 அப்படின்னு ப்ரூவ் பண்றோம். இப்ப நம்ம என்ன ப்ரூவ் பண்ணலாம்? இன்டீரியர் ஆஃப் த சர்க்கிள், இன்டீரியர் என்ன பண்ணலாம்? மாடுலஸ் தட் லெஸ் தென் 1 அடி, ஈக்குவல் டு 1 ஆன் த சர்க்கிள், கிரேட்டர் தென் 1 அவுட் சைட் த சர்க்கிள், லெஸ் தென் 1 இன்டீரியர் ஆஃப் தி சர்க்கிள். இப்ப இந்த ரீஜன் இஸ் மேப்ட் ஆன் டு திஸ் ரீஜன். முதல்ல யூ ஹேவ் டு ஃபைண்ட் தி பைலினியர் ட்ரான்ஸ்ஃபார்மேஷன். இப்போ W1 பாருங்க 0, W2 1, W3 Z1 வந்து 1, Z2 I, Z3 1 I minus, அது 0 1 infinity. இப்போ பைலினியர் ட்ரான்ஸ்ஃபார்மேஷன் நமக்கு தெரியும். W minus W2 minus, இது 1 2 3, W minus W3, W2 minus, இதே Z Z minus Z1, Z2 minus Z3 by Z minus Z3, Z2 minus. இப்போ பாருங்க இந்த W3 infinity சார், W3 infinity னா W3 இருக்கிறது விட்டுருங்க, இதுல W3 don't leave it, என்ன W3 infinity. இப்போ இங்க பாரு W minus W1, what is W1? 0, W minus W1 W2 1 minus, அப்ப அழகா W வந்துருச்சு. இப்ப Z minus Z1, அப்ப Z minus 1, Z2 I minus Z3 minus 1 போட்டா plus 1 ஆயிடும். இது Z minus Z3 அப்ப plus 1 ஆயிடும். இது Z3 minus 1 போட்டா plus 1, Z2 னா 1, Z2 னா I minus Z1 னா minus. இப்ப என்ன ஆச்சுன்னா W by 1 னா W, இது Z minus 1 by Z plus 1. இங்க பாருங்க இந்த I plus 1 by I minus 1 ஒரு கான்ஜுகேட் இருக்கு. I plus 1 இதுக்கு என்ன கான்ஜுகேட்? I plus. இப்ப கீழ என்ன இருக்கு? I minus 1. இப்ப W is Z minus 1 by Z plus. இது என்ன எழுதலாம்? I plus 1 whole square. இது என்ன வரும்? I square minus A square minus B square form. இப்ப now this will become W equal to Z minus 1 by Z plus 1. இதை expand பண்ணா A square I square B square 1 2AB 2I by I square minus 1. What is I square minus 1 plus 1 அடிப்படை? இது minus 2. 2I by minus 2 னா Z minus 1 by Z plus 1. 2I by minus 2 அப்படின்னா minus. இப்போ இந்த மைனஸ் ஐ உள்ள கொண்டு போயிட்டேன்னா இப்போ என்ன ஆகும்? மைனஸ் IZ பிளஸ் I பிளஸ் I மைனஸ். இப்போ சாதாரண ப்ராப்ளத்துல நீங்க அப்படியே இந்த மைனஸ் மட்டும் உள்ள கொண்டு போயிட்டு W is I, இந்த மைனஸ் உள்ள கொண்டு போனா 1 மைனஸ், கீழே என்ன வருது? இப்படி வைக்கும். இப்போ எனக்கு இந்த டிரான்ஸ்ஃபர்மேஷன் ஃபர்தரா போடுறதுனால இது மட்டும் வேணும்னா அப்படி நிறுத்திட்டீங்கன்னா அழகா இருக்கும்.
இப்போ இதை ரைட்டா தப்பான எப்படி செக் பண்ணுவீங்க? ஒரு ஒரு பாயிண்டா சப்ஸ்டிட்யூட் பண்ணி இது கரெக்டா வருதுன்னா நம்ம ஆன்சர் இஸ் 100% கரெக்ட். இப்போ நவ் ஐ வாண்ட் டு கம் டு, இப்போ என்ன கேக்குறான்? in the interior of the circle. What is interior of the circle? Modulus z less than 1. அப்ப எனக்கு z ல சப்ஸ்டிட்யூட் பண்ணணும். interior of the circle தான் modulus z less than 1. அப்ப எனக்கு z வேணுமா இல்லையா? அப்ப அதனால இது பெருக்கிறது. இது பிளஸ் i பிளஸ் i மைனஸ் i பை கீழ என்ன இருக்கு z. எனக்கு z கண்டுபிடிக்கணும். கிராஸ் மல்டிப்ளை பண்ணணும். இப்போ கிராஸ் மல்டிப்ளை பண்ணா wz plus wz பெருக்கிறது. இது i minus i z தான் எனக்கு வேணும். கொண்டு wz plus iz i minus w z வெளியில எடுத்துட்டோம்னா w plus i minus z வெளியில எடுத்துட்டோம்னா wz plus w i minus i. இப்போ i z வெளியில எடுத்துட்டோம்னா w plus i. இது i minus w. இப்போ therefore z is I minus W by I plus. Okay. If now what will happen? What he is telling? Modulus z interior of the circle. Unit circle. Unit circle radius 1 unit. அப்ப center origin வச்சுப்போம். அப்ப modulus z is 1. Interior na modulus z is. இப்ப z க்கு இத சப்ஸ்டிட்யூட் பண்ணுங்க. I minus omega I minus W by I plus W. Plus then. இப்ப ரெண்டுத்துக்கு மாடுலஸ் எடுத்தோம்னா மாடுலஸ் ஆஃப் நியூமரேட்டர் by மாடுலஸ் ஆஃப். இப்ப இத கிராஸ் மல்டிப்ளை பண்ணனா I minus W. But W that is substitute பண்ணு I U plus I U plus. இப்ப இந்த மாடுலஸ் லெஸ் தென் 1 ல நம்ம போட்டுட்டு இருக்கோம். இப்ப இதுல எது சார் ரியல் பார்ட்னா மைனஸ் u. மைனஸ் இமேஜினரி பார்ட் எவ்வளவு? I minus I. அப்ப I வெளியில எடுத்துட்டேன்னா I into 1 minus. Real part minus u. I வெளியில எடுத்தனா 1 minus u. இது less. This is less than u. I வெளியில எடுத்தனா 1 plus u. 1 plus. இப்போ இங்க பாருங்க. இதுக்கு என்ன மாடுலஸ்? ரூட் ஆஃப் ரியல் பார்ட் ஸ்கொயர் மைனஸ் u ஹோல் ஸ்கொயர் தான் இது 1 மைனஸ் v லெஸ் தென் இது u ஸ்கொயர். இப்போ இத ஸ்கொயர் பண்ணோம்னு வெச்சுக்கங்க. இந்த ரூட் படி இங்கே ரூட் இத எக்ஸ்பாண்ட் பண்ணோம்னா ஸ்கொயர் பண்ணியாச்சு. இப்போ 1 minus 2v plus less than u square. 1 plus 2v plus. இப்ப பாருங்க u square v square. அப்புறம் இந்த 1 இப்ப என்ன ஆச்சுன்னா minus 2v less than 2. இப்ப என்ன பண்ணனும்? இந்த minus 2v அந்த சைடு கொண்டு போய் 0 less than 2v plus 2v. இப்போ எவ்வளவு? 4v. அப்போ 0 less than 4. அப்போ என்ன அர்த்தம்? 4v greater than 0. 4v is அப்போ v இந்த 4 அடிச்சிட்டீங்கன்னா கேன்சல் பண்ணா v greater. What is v greater than 0? upper half of w. இப்போ இது ஒரு சின்ன கணக்கு. இது வந்து பயங்கர இம்பார்ட்டன்ட்.
இப்போ இந்த ப்ராப்ளம் find the image of modulus z minus 2y equal to 2 under the transformation w is equal to 1 by z. இப்போ நமக்கு தெரியும் இந்த w equal to 1 by z transformation modulus z minus 2y equal to 2 அப்படின்னா இது சர்க்கிள் எந்த பிளேன் z பிளேன் modulus z minus 2y equal to 2 இதை 0 பண்ணோம்னா சென்டர் z minus 2y 0 z minus 2y 0 அப்ப z is 2y z 2y ங்கிறது இந்த பாயிண்ட் இங்க இருந்து கிளம்பணும் இமேஜினரி ஆக்சிஸ் z is 2y what is the radius 2 radius 2 ங்கிறதுனால இங்க 2y radius 2 னா இந்த டிஸ்டன்ஸ் அப்போ this will pass through origin இது 2 னா இது 4y இப்ப now this is for this image is required இப்ப நீங்க என்ன பண்ணுங்கன்னா modulus z minus 2y is 2 இப்ப இந்த z is w is what 1 by z அப்ப z is 1 by w இத சப்ஸ்டிட்யூட் பண்ணு 1 by w minus 2y is equal to 2 இப்ப இத LCM எடுத்தா 1 minus 2iw by w modulus this is அப்ப 1 minus 2iw by modulus w cross multiply பண்ணோம்னா 1 minus 2iw 2 modulus இப்ப இந்த w substitute பண்ணோம்னா 1 minus 2i what is w u plus I இது 2 u plus I now this is 1 minus 2i u 1 minus 2i இத பெருக்கினா minus 2i square minus 2i square b 2 modulus இப்ப இந்த i square is what minus 1 அப்ப 1 minus 2iu I square minus 1 plus 2 what is modulus of this root of u square plus v square இப்ப இதுல எது ரியல் பார்ட்னா 1 plus 2 ரியல் பார்ட் minus 2iu modulus 2 root of u square plus v square இப்ப இதுக்கு மாடுலஸ் எடுத்தீங்கன்னா இதுக்கு மாடுலஸ் எடுத்தா root of real part square இதா real part root of real part square 1 plus 2 imaginary part na I coefficient minus 2u whole square இது 2 root of u square plus இப்ப இத ஸ்கொயர் பண்ணாம ரூட் வேணும் ஸ்கொயரிங் அப்போ 1 plus 2v the whole square இது 2u the minus 2u whole square na 4u square இத எக்ஸ்பாண்ட் பண்ணா 4u square plus இத எடுத்தோம்னா 1 plus 4v square 4u square அப்போ 4v plus 1 is 0 அப்போ v என்னன்னா minus 1 இப்ப இதான் இமேஜ் எக்ஸாம்பிள் இதான் இமேஜ் எழுதுனா போறோம் இப்ப ஃபிகர் கேட்டனா z பிளேன் இது சர்க்கிள் சென்டர் 2i ரேடியஸ் 2 தோபட்டா இது என்ன பிளேன் w பிளேன் இது u ஆக்சிஸ் இது v ஆக்சிஸ் இது v ஆக்சிஸ் v minus 1 by 4 னா கீழ போகும் v is minus 1 by 4 இதுல ஒரு draw the line இந்த லைன்ல பாத்தீங்கன்னா the v distance will always be minus 1 by 4 அப்ப this is the line so w is equal to 1 by z transformation ல
the circle is transformed to what? Straight line. That's all. ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் ப்ராப்ளம்.